इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते जपतका स्वामिनीति नाम्नि नमो आचार्य पदाय नीताय प्रपदाय गुरु कथा धामदाय नगर ग्राम तरणे हरे कृष्ण। बर्तमान आमर 17 जन अच्छा तो ये जो मैंने नहांती जसकीर्तन प्रभु को फोन कर दिंतु मिठाराम प्रभु अच्छा ठीक ठाक समस्ते अच्छा जसकीर्तन प्रभु और सौदामिनी माता जी को फोन कर दिंतु भागीरथी प्रभु सौदामिनी माता जी को फोन कर दिंतु आसवा कहतु आज्ञा
से भितर आमे देखि नबा जे आमे विगत दिन रे कोन पढ़िथिले। तो प्रथम प्रेजेंटेशन रे आरंभ करे। तो आमे 6 नंबर दिन गतकाली पढ़िथिले ए योग विज्ञान कौन एवं सबुठार उत्तम योग कौन एवं कृष्ण अर्जुन को कहिसंती तुमे योगी हो। योग कौन नुहे एटा विभिन्न प्रकार जो आसन बा शारीरिक व्यायाम नुहे जोटा कि शरीर को सुंदर सुदृढ़ करबा पई किंबा गोटे सुंदर स्वास्थ्य एवं निजर इंद्रिय भोग पई योग करा जाए नहीं किंबा निजर जीवन को बढ़ेवा पई जोटा करा से भी योग नुहे। ये होची हाँ ये ध्यान करवाटा मध्य योग नुहे। आमे जोटा सुकल मेडिटेशन कहूचे किबा जणे कौन से प्रकार चमत्कार पावर थिबा व्यक्ति भी से भी योगी नुहे। तो योग कौन है प्रकृति रे कि भगवान को संग रे युक्त हेबा जणे आत्मा परमात्मा सहित तांकर चेतना रे युक्त हेबा किंबा जणे जीवात्मा भगवान को सहित युक्त हेबा जो कि जणे व्यक्ति जे कि निजर जीवन रे जहा किछि करंती से भगवान को सहित तांकर संबंध को पुनर्स्थापित करबा पई करथांती। विभिन्न प्रकार योग थाए मनुष्य दुई प्रकार थांती जो माने नियम मानती एवं जो माने नियम मानती नहीं। जो माने नियम मानती समान को भीतर कर्मी थांती तांको भीतर ज्ञान ज्ञानी थांती तापरे अष्टांग योग एवं तापरे भक्ति योग ए चारोटी मार्ग दे के ग्रेजुअली से उन्नति करी चलती। कर्मी भीतर दुई प्रकार कर्मी थांती सकाम कर्मी एवं निष्काम कर्म। तो ये आम देखा जो मैंने निष्काम कर्म सकाम कर्म कर कौन था गोटे पशु सहित तुलना करा जाउछि एवं से निजक शरीर बोली भावती एवं केवल पागलों भलिया काम कर चलती। से आत्मा बा पुनर्जन्म कि भगवान कि आध्यात्मिक जगत उपर विश्वास न थाए। से पाप एवं पुण्य मध्य कौन प्रकार विभेद करती नहीं। हमें पढ़ी चारवाक फिलोसफी जे चारवाक कौन कहते ऋणम कृतम घृतम पिबेत जावत जीवेत जीवेत किंतु एटलीस्ट घृतम पिबेत कहते चिकेन मटन खाबेत बोली कहू नथिले। तापरे ए जो माने हार्ड वर्किंग मेटेरियलिस्टिक मैन थांती बा भौतिकवादी थांती जो माने कठिन परिश्रम करती से माने नियंत्रण करने को चेष्टा करती समस्त को निजर परिवेश को निजर पाखरे थिबा लोक को निजर पाखरे थिबा परिस्थिति को से कंट्रोल करने को चेष्टा करती। तापर सकाम कर्मी जो मैंने अच्छा जो मान को कर्मकांड करती से शास्त्र नीति नियम को मानती पुनर्जन्म विश्वास थाए एवं भगवान विश्वास थाए किंतु भगवान को विषय से संपूर्ण क्लियर भाव से जानती नहीं। तापरे विभिन्न प्रकार पुण्य कर्म करथांती तार फल पाइबार उद्देश्य रे जे से जानती नहीं जे भल कर्म बा पुण्य कर्म और पाप कर्म उभय समान रूप से हमको बांधी रखती एवं से जीवन परम लक्ष्य भूली जाती जोटा कि आम गोटे शाश्वत जीवन भगवान सहित आनंद भाव रे बितेबा से आम काली देखी कि इंद्र घुसरा होगी अवस्थिति मध्य भूली जाते इंद्र हेल्ले भी भूली जाऊे मनुष्य केमती भूल ना। तो
मनुष्य जीवनटा सकाम कर्मी माने ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्नति हुए किंतु ये कर्मकांड ये अंत नुहे ये गोटे प्रोसेस रे गोटे सोपान। तो भगवत गीता अनुसार योग कौन भगवत गीता चारि टाइप चारि प्रकार योग को भगवान कही से हूँ कर्मयोग। ये कर्मयोग ये गोटे एपरी प्रक्रिया जद्वारा आमे भगवान जहाँ कार्य करू आमे तार फल भगवान को अर्पण करूँ। ज्ञान योग एटा एक द्वितीय सोपान जहाँकि आध्यात्मिक चेतना को उज्जीवित करने अपलिफ्ट करने आग को बढ़ाई ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार दर्शन शास्त्र अनुसार अनुसरण करी आहरण करी निजर चेतना को आध्यात्मिक चेतना को धीरे धीरे अग्रगति कराइबा। तृतीय हूँ अष्टांग योग। ये अष्टांग योग ये गोटे साधना मार्ग रे बा गोटे मेकानिकल प्रोसेस जहाँ द्वारा आम विभिन्न अभ्यास द्वारा निजर इंद्रिय को निजर मन को एवं निजर विभिन्न एक्टिविटी को नियंत्रण करी भगवान रूप में केंद्रित करवा ध्यान मार्ग बा अष्टांग योग मार्ग। एवं शेष हूँ भक्ति योग। ए योग है जड़े निष्काम हो बा निस्वार्थपर भाव में आनंदमय एवं प्रेममय सेवा भगवान पाखरे प्रदान करवा हूँ भक्ति योग। कर्मयोग ये गोटे एमती कला जो द्वारा आमे विभिन्न कर्म करी फल रे आमे बांधी ही जाऊ नहीं। जमती जड़े बुढ़ियाणी बा आमे जो स्पाइडर को से बड़ जाल बुणे तार कर्तव्य होची जाल कहीं से जाल जदि न मुड़िबो से खाइबो नहीं खाइबा को मिलबो नहीं किंतु से जाल रे निजे से फसी जाए ना बा से जाल रे निजे केबे से छंदी ही पड़े नहीं। ठीक से परि आमे कर्मयोग एपरि भाव में करवा कथा जे आम कर्म रो फल रे आमे छंदी हेबा कथा नुहे। आमे यार सब फल को निजे भोग करने को चेष्टा न करी विष्णु बा कृष्ण को ताकू प्रदान करने कथा ऑफर करने कथा तद्वारा आमे फल रे कर्म फल रे बांधी ही परिबा नहीं। एवं आमे सब बेले आमर चेतना रहिबो जे आमे होचे भगवान कर अंश आमे होचे भगवान कर दास आमर कर्तव्य होचे भगवान कर सेवा। एवं आमे कौन प्रकार इच्छा बा फल को आशा न रखी प्रत्येक कार्य करने कथा भगवान उद्देश्य रे। एवं कौन सी जिनस मु यार मालिक बा मु यार कंट्रोलर बा मु यार भोक्ता ये चिंता को वर्जन करिकी बा ये चिंता को रहित करिकी आमे काम करने कथा। एवं तृतीय हूँ कौन प्रकार आलस्य करवा उचित नुहे। बेले बेले जिते बेले आमे कर्म फल को त्याग कर दऊ से गोटे जिनस स्पृहा कमी जाए आमर जो एक्साइटमेंट कम ही जाए। तो प्रथम तो श्रद्धा श्रद्धा रे आमे प्रथम प्रथम उत्साह होइकी कार्य करू तापर उत्साह कमी गला परे आपण देखिथिबे इस्कन को गुडाए भक्त आसंती थरे आसीबे उत्साहित होइकी थरे दुई थर तीन थर आसीबे तापर तार उत्साह रो जो ईंधन थाए से खत्म हो जाए। तापर से भीतर किछि जे मानकर निश्चय अछि जे उत्साह परे निश्चय निश्चय रे से माने निश्चय करबे बा प्रण करबे माने जीवी मत बर्तमान उत्साह न लगे से रिपिटेटिव कार्य रे करुले सुधा मु निश्चित भाव में जीवी तापर से निश्चयर इंधन रे से बा निश्चयर फुएल रे से आसो किसी दिन पर निश्चयर फुएल सरी सेकेंड स्टेज किसी भक्त आसवा बंद कर दियंती। फर्स्ट स्टेज रे प्राय 70% भक्त कमी जाती बाकी 30% भक्त जो आसते से भर 20% सेकेंड स्टेज रे निश्चय रे किसी दिन निश्चयर जो फुएल खत्म हो निश्चयर बल जो खत्म हो आसवा बंद कर तापर 10% भक्त एमती रहे जो धैर्य धरिबे निश्चय उत्साह निश्चय धैर्य धरिक जो मैंने आगू बढ़े से पुणी जो आनंद आगु पाते से आनंद पाइबे। ज्ञान योग विषय काली कहला यहाँ हूँ भगवान निराकार रूप को से निराकार अवस्था को से ध्यान करती विभिन्न प्रकार कल्पना करती भगवान को विषय जानवाई गोटे गोटे बहुत कठिन मार्ग
ଏବଂ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଠିନ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାନ୍ତି, ଏ ମେଟେରିଆଲ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ପାର୍ଟି ସିନେମା ଏ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକା ରହେ। ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ବା ଏପରି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରମାର୍ଥିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଖିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ସେଇ ସମାନ କାମ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି କିଛି ପାଇବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ତାର ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେବ। ଯେମିତି ଆମର ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହିଦେବେ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ କଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିକି ସେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ପଡିବ, ସେଇ ଡେଞ୍ଜରଟା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ୟାକୁ କରିବାଟା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ମଝିରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାପ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ତାଙ୍କର ନାମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରକୁ ନମସ୍କାର, ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାଇଁବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମେଳା ଚାଲିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ସେଇ ଟ୍ରାପରେ ଫସିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମତେ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଏତେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଫସିଯିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗଟା ବହୁତ କଠିନ ମାର୍ଗ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସରଳ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି, ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଲାଭ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପନ୍ଥା। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଏଥିରେ ଟର୍ମ ଅଛି ବା ତିନୋଟି ସର୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସେବ୍ୟ, ସେବକ ଏବଂ ସେବା। ଏଠି ସେବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେବକ ହଉଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୋଉଟା କରାହଉଛି। ଏଥିରେ 9 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ସେବା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶ୍ରବଣରେ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ସ୍ମରଣ, ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଞ୍ଜନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଏମିତି କରିକି ଶେଷ ହୁଏ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଇଏ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରେ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯୋଗ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ ବା କର୍ମ ଯୋଗ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆସିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ସିଢିରେ ଚଢିକି ଯାଇପାରିବ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ସେ ଲିଫ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବ। ତ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇ 4ଟି ସୋପାନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟେରିଟି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିବା। ତୃତୀୟରେ କଣ, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି ନିଜର ମନ ଏବଂ
इंद्रिय गुड़ी को ये अष्टांग योग मार्ग रे भगवान ऊपर केंद्र कर ध्यान कर परमात्मा ऊपर निज हृदय ध्यान करवा एवं चतुर्थ मार्ग चतुर्थ स्टेप हूँ भगवान को सेवारे निज निज को भक्ति योग मार्ग रे भगवान को सेवारे लगी दिवा एवं जीरो स्टेप कौन विभिन्न प्रकार जोटा साधारण मनुष्य कर्म कांड करुछंती विभिन्न प्रकार माने कौन करे विभिन्न प्रकार कर्म कांड करेंगे जद्वारा से पुण्य अर्जन करने को चाहिए एवं स्वर्ग को जाइए आहरी इंद्रिय तृप्ति कर इच्छा से रखते आज सप्तम दिन आज हूँ आम अंतिम दिन तो अंतिम दिन केते जन अच्छा कहींपारे टे 21 जन प्रभु 21 जन अच्छा धन्यवाद जो 20 जन था अच्छा समस्ते समस्त को कंग्राचुलेशन जे आज आप अंतिम दिन में पदार्पण कर तो निश्चित भाव में भगवान को जानवा भगवान प्रेममयी सेवा आपंकर इच्छा निश्चित भाव में अच्छी ना 7 दिन पर्यंत आपण एका संगे रही न था तो आप 20 जन 21 जन को आम सर्टिफिकेट प्रदान करूँ मायापुर आम से सर्टिफिकेट मगेबू मैंने आम सर्टिफिकेट नहीं जीवु से महापुर आमर जो सीनियर डिवोटी मैंने से दस्तखत करेंगे और जो मैंने मायापुर जाऊना आम से सर्टिफिकेट आणिके संडे प्रोग्राम कर प्रदान कर सप्तम दिन में प्रथम आम देखा जे ज्ञान कौन एवं विज्ञान कौन आम साधारणतः ज्ञान बोले कौन बुझू थियोरिटिकल नॉलेज थियोरिटिकल माने पोथीगत विद्या पुस्तक विद्या हूँ ज्ञान आज आमर यही सेसन टा प्राय अध घंटे सरी अध घंटा प्रश्न उत्तर करवा 9टा पर्यंत तो यही पोथीगत ज्ञान एवं से पोथीगत ज्ञान को जिते आम बुझिक निज भितर आत्मसात कर रियलाइज कर अनुभव कर निजर व्यवहारिक जीवन में जो व्यवहार करूँ से ही जाए विज्ञान ज्ञान एवं विज्ञान तो आम देखा जे जड़े ज्ञान अर्जन करने को हेले हमको कौन करने को पड़ो कहीं से भौतिक ज्ञान हो कि आध्यात्मिक ज्ञान हो आमको जड़े गुरु दरकार मुझे बहुत समय मोर प्रत्येक क्षेत्र में मोर इंटरेस्ट अच्छी इलेक्ट्रोनिक्स हो एरोनॉटिकल हो तापरे एग्रीकल्चर हो मेकानिकल इंजीनियरिंग हो सब प्रकार दिगरे मोर इच्छा शिखिबार इच्छा अच्छी किंतु मु देखी निजे निजे चेष्टा कले गोटे लिमिट पर्यंत आप पहुंची पारे तार आग को आपको जन गुरुर आवश्यकता अच्छी बेसिक जिनस आप शिखिजे बेसिक जिनस यूट्यूब देखिए शिखिपारे विभिन्न मैगजीन बही पढ़ी शिखिपारे किंतु गोटे लिमिट पर एका एका आप करें से जनकर साहाय्य आपको दरकार जार आम साहाय्य नौचे से जदि उन्नत धरणर शिक्षक बा उन्नत धरणर गुरु होते ताले हमको कृष्ण चेतना को अभ्यास करवा सहज हो जाए तो जन भल गुरु पाइबा बहुत कठिन एमती जने गुरु आम संसार को आसी 125 वर्ष तले शिल प्रभुपाद जे कि 60 वर्ष बयस विदेश को गले एवं 108टा मंदिर जीवदशा भितर 108टा मंदिर से तैयारी करदे एवं हजार हजार लक्ष लक्ष भक्त मध्य तैयारी करदे कहीं से जने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर थे जड़े परंपरा रे आसुवा स्पिरिचुअल बा आध्यात्मिक गुरु थे तो प्रभुपाद भलिया एवं आउ भक्त मैंने जो मैंने अच्छा से सब स्पिरिचुअल मास्टर जे कि गुरु जे कि हमको दीक्षा दियंती तो गुरु 3 प्रकार गुरु था प्रथम गुरु होती पथ प्रदर्शक गुरु माने आपण को इस्कन को जी नहीं की जाती बा इस्कन को जीवाई जे आपण को आमंत्रण करती बा इस्कन रो एड्रेस दे दियंती से होती पथ प्रदर्शक गुरु जरूरी नुहे आपण किसी शिक्षा लाभ करें जरूरी नुहे कि से किसी जड़े बोनाफाइड गुरु होते परंपरा आसुवे से किंतु तथापि जेहेतु आपण को इस्कन मार्ग दे देखी आम कहे पथ प्रदर्शक गुरु तापर द्वितीय आप जो सेंटर को जी से किसी सीनियर भक्त थे जो मान आचरण रु क्लास रु प्रवचन रु
ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶିଖେଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ବତେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ କହିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନା କରିବେ। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଅଟଳ ଭାବରେ, ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେନି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ଏଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟା ପରେ ଯୋଉ କୋର୍ସଟା ଥାଏ, ହଉଛି ଇସ୍କନ ଡିସାଇପଲ କୋର୍ସ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର, କେବଳ ଗୁରୁର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର। କାରଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଜଣେ ଗୁରୁ କଣ ହେବା କଥା, ଯେ ସେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା କଥା। ପରମ୍ପରା ମାନେ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଡିସିପ୍ଲିନ ସକ୍ସେସନ, ମାନେ ସେ ତା ଗୁରୁଠୁ ଶିଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଠୁ ଶିଖିଥିବେ, ଏମିତି କରି ପରମ୍ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ସେ ତ ପରମ୍ପରାକୁ ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷା ଭଗବତ ପ୍ରଣେତା, ଧର୍ମର ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ এই ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ 4ଟି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା 4ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଜ୍ଞାନଟି ନାରଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଇସ୍କନଟି ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ, ତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନଟି ଭଗବାନ 4ଟି କୁମାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଚତୁଃସନ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ, ସନକ, ସନନ୍ଦ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର, ଏହିପରି 4ଟି ଚତୁଃସନ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ହଉଛି କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଥିବେ, ତାକୁ ପ୍ରପର ବା ପ୍ରକୃତ ପରମ୍ପରା କୁହା ହୁଏ। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ଥାଇପାରେ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥାଇପାରେ, ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥାଇପାରେ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥାଏ କିମ୍ବା କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। এই 4টি ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ବା এই 4ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା এই 4ଟି ପରମ୍ପରା ଡକ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ। এই 4ଟି ପରମ୍ପରା ହଉଛନ୍ତି ଏଟା ଅଥରାଇଜ ପରମ୍ପରା। ତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରୁ ହେଇଥିବା ଉଚିତ। ଆମର ଇସ୍କନରେ ସେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ମାଧବ ଗୌଡିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେଇଥିବା କଥା। ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରପର ପରମ୍ପରା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ, ଗୋଟେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ସେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ତଥାପି ଲିଷ୍ଟରେ ଏ ନରେ ସର୍ବା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ହୁଁ 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 ହୁଁ
ठीक ଅଛି କାଣା କରିବେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ ଦେବେ। ହୁଁ କାଲି ହିଁ କରବାର ଅଛି ତ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କହିଦଉ। ହଁ 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 ଅଛି 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 ଦେଇପାରିବେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଅଛି କହିଦଉ ହେଲା। ଚଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଓକେ ଓକେ ହଁ 9ଟା ପରେ ଫୋନ କରିବାଲେ କହିବେ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହରେ। ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ମହାଳୟା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମର ଇସ୍କନରେ। ତ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ତ ଯିଏ ଏ ଜଣେ ଉଚିତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେଇଟା ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିଥିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କଥା ଯେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା କଥା ଏବଂ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଚରଣ କରୁଥିବେ ଯାହା ଆଚାର କରୁଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କଥା ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବା କଥା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ କରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା କଥା ସେ କହୁଥିବେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ କହୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସଂଯତ ନଥିବ ସେଇଭଳିଆଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇସ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ରେପୁଟେସନ ଦେଖିକି ଜିବିସି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭାବରେ ଚୟନ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଇସ୍କନକୁ ଆସନ୍ତି ମତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ଅଛି ସେ ଗୁରୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଦେବୁ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମର ସିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାହାର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ହେବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପ୍ରୋସେସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି 7 ଜଣ ଭକ୍ତ ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲେଣି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭକ୍ତ ନେଇଥିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜରେ 4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଫେଜରେ 7 ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଗୁରୁ ହେବେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଉଚିତ ଆମ ମାନେ କଣ ସେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ ରହିଛି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କେବେ ବି ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଇସ୍କନ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବନେଇବା ଯେମିତିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ତ କିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର ସରିଯାଏ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି हाँ प्रभु ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସ୍ଲାଇଡ ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଠି ଆସିକି ସରିଯାଏ
এটা ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ टेम्पल एंड इंस्टीट्यूशन हाँ ऑफ प्रभु हायर दिसुଛି एजुकेशन हाँ प्रभु दिसुଛି हैं पावर पॉइंट हाँ देखा प्रभु तो दिसुଛି प्रभु हरे कृष्ण जोड़े पावर पॉइंट दिसुଛି प्रभु साइड स्वैप दिसुଛି कौन लिखा है कि पढ़ी पारुଛନ୍ତି टेम्पल टेम्पल हाँ हायर एजुकेशन पढ़ी पारुଛନ୍ତି ठीक ଅଛି तो ଆମର ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଧରିକି ଯିବା ଗୋଟେ ଥାଳରେ ଗୋଟେ ସେ ବାଉଁଶ ଚାଙ୍ଗଡାରେ ନଡିଆ ଫୁଲ ଦୀପ ଆଉ କିଛି ଧୂପକାଠି ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଧରିକି ଯିବା ଆଉ ସେ ନନା ପାଖକୁ ଯିବା ନନା ସେଟା ନେଇଯିବେ ଫୁଲ ଚଢେଇଦେବେ ନଡିଆ ବାଡେଇଦେବେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଧୂପକାଠି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଟିକେ ସେ ନଡିଆ ଭିତରେ ଫାଳେ ନଡିଆରେ ଭରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପସ କରିଦେବେ ମନ୍ଦିରର କାମ ଆମର ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଗୋଟେ ସଂଘ ଯିଏକି ଆମକୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏଠି ଯାଇକି ଫାଳେ ନଡିଆ ନେଇ ଆସିବେ ଛୋଟ ଫାଳ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ବଡ ଫାଳ ସେ ରଖିଦେଲେ ନନା ଟିକେ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନନା ମତେ ଛୋଟ ନଡିଆ ଫାଳଟା ଦେଇଦେଲେ ବଡ ଫାଳଟା ନିଜେ ରଖିଦେଇ ପକେଇଲେ ଏମିତି ଟାଇପର ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ବା ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦିରର କାମ ହଉଛି ଗାଡି କିଣିଲା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁ ଚେପିକି ପଳେଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଡିଆଟି ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଏଇଟା ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କଥା ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ ତାପରେ ତ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଣ କଣ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ପାଇବା କାହିଁକି ଇସ୍କନରେ ଆମର ABCD ଏ ରେ ହେଉଛି ଆସୋସିଏସନ ବା ସାଧୁ ସଂଘ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସାଧୁ ସଂଘ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଲବମାତ୍ର ସାଧୁ ସଂଘ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ସାଧୁ ସଂଘର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ସିମିଲାର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟୁଗେଦର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସାଧୁ ସଂଘ ଦରକାର ତ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ସେଠି ଖାଲି ନଡିଆ ବାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବାର ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଭଜନ କରିବେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରିବେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ ପୁଡିଆ ଖାଉଛି କିଏ ପାନ ଖାଉଛି ଗୁଟକା ଖାଉଛି ସେଟା ସେ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ ଜପ କଲା ବେଳେ ତା ଧ୍ୟାନ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେଟା ସେ ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭୌତିକବାଦୀ ବା ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ପିପୁଲ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାଟା ହଉଛି ଡେଞ୍ଜର ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଯଦି ମଦ ପିଉଥିବ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଶା କରିବାର ଗୁଣଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ଯଦି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବ ତାଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତା ଭଳି ଆମେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସେ ଯଦି ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବ ଆମେ ମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ପଡିବା ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ମେହନତ ପରେ ଏତେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନି ଦେଇ ଦେଇ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି କେତେବେଳେ ଆମେ କୁକୁର ହେଇଛୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ ହେଇଛୁ କେତେ ମାଡ ଖାଇଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ଏସବୁ ପାର ହେଇ ହେଇ ସୋପାନ ପାର ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ କେତେ ସମୟ କେତେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଯାଇକି ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ବା ଏ ଭୌତିକବାଦୀ ସୋକଲ୍
ଯୋଉମାନେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ପିପଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଛଡା କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା ସେଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଭଲ ଆସୋସିଏସନ ଦିଏ ଏବଂ ଏଇପରି ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଶିଖାଏ, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ସଙ୍ଗ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କିପରି କରିବେ। ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କର ଆସୋସିଏସନ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନର୍ଥ ଥାଏ ସେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ କୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମକୁ 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ 4ଟି ନିୟମ, ସେ ନିୟମ ଗୁଡିକ କଣ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଆମେ ଆହାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା। ଆହାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଲಂ ତୋୟମ୍ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଦିଚ୍ଛତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପତ୍ର, ଶାକସବ୍ଜି, ପୁଷ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ତୋୟ ବା ଜଳ। ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭାବ ଦରକାର। ଯାହାର ଭାବ ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତ୍ରଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଫୁଲଟିଏ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଭାବ ଥାଇକି ଯାହାର ପାଖରେ ଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅଭାବ। ଅଭାବ ଅର୍ଥ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଅଭାବକୁ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅଭାବୀ। ଯିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ କୁହା ହୁଏ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଏତେ ଗରିବ, ଏତେ ଗରିବ, ଏତେ ଗରିବ ଯେ ତାପରେ ଟଙ୍କା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗରିବ, ଅଭାବ। ନା ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାବ ଅଛି, ନା ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ଭାବ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଭୌତିକବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତାର ଭାବ ନଥାଏ। କେବଳ ତାକୁ କଣ, ବାପ ବଡା ନା ଭैया सबसे बड़ा रुपैया, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଛଡା କିଛି ନଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି, ଚୋର ଥଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆମକୁ 4ଟି ନିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆହାର ସେମିତି ଆମର ବିଚାର। ତ ଆହାରରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ସୋକଲ୍ଡ ଏଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଏବଂ ଲୋକାଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେମାନେ କହିବେ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଯେମନ୍ତେ ମିଳଇ କଣ ସେମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଆହାରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ ଫିଲୋସଫିର ଲୋକ ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆହାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧତା ବିଭିନ୍ନ ଲେଭଲରେ ହୁଏ। କେମିତି ଆହାର ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପନିପରିବା, ସତେଜ ପନିପରିବା କିଣିବେ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏପରି ବର୍ତ୍ତନରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ରଖିକି ଆପଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ଏବଂ ବିଚାରର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ। ତାପରେ ଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ, ଜପ କଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହବ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ନିରାମିଷ ଆହାର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଆହାରର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆହାରରେ ଜଣେ ଯଦି ନନଭେଜ ଖାଇଲା ତା ଦୟା ନଷ୍ଟ ହବ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଦୟା ନଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ପାଣି କଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଦ ହେଲା, ଗୁଟକା ହେଲା, ଭାଙ୍ଗ ହେଲା, ପାନ ପୁଡିଆ ଗୁଡାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ। ଯାହାର ନିଶା କରୁଛି ସେ ତାର ପାଖରେ ଆଉ ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ, କଣ କି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଥିରେ
तार सत्य नष्ट हुए गोटे तार शुद्धता नष्ट हुए जेते अवैध स्त्री संपर्क तृतीय नियम हूँ निशा पर स्त्री स्त्री संपर्क अवैध स्त्री संपर्क ए निजर वैवाहिक संपर्क बाहर जदि जड़े अन्य स्त्री सहित संपर्क रखुची शारीरिक संपर्क तो सेटा कहूँ अवैध स्त्री संपर्क एटा को शास्त्र मना कराई ये हूँ पापर गोटे स्तंभ या द्वारा स्वच्छता नष्ट हुए एवं जुआ खेलिबा द्वारा माने तास है लटरी है आम तो ये लक्ष्मी पूजा कर लटरी करके से पैसा लक्ष्मी पूजा कर जोटा गोटे पापर स्तंभ विभिन्न प्रकार लटरी आप करते फास्ट प्राइज रे हिरो होंडा बाइक मिल सेकेंड प्राइज रे फ्रिज मिल सब हूँ लटरी एटा हूँ जुआ तो जुआ द्वारा कौन हुए निजर सत्य नष्ट हुए तो चारोटी रेगुलेटरी प्रिंसिपल मानवा पड़ो आमिष भक्षण परित्याग करवा निशा परित्याग करवा अवैध यौन संपर्क एवं ये द्रुत क्रीड़ा ये चारिटा नियम आमको मानवा पड़ो तापरे आम आम मध्य आध्यात्मिक भाव में आम स्वच्छ होगा पड़ो आम ये आध्यात्मिक जगत रे ये जो चीटिंग काम चले ना प्रतारणा धोखा देवाटा यहाँ आध्यात्मिक भक्त मान भर यहाँ देखा दिए भक्त मान गुण यहाँ थाए ना से गोटे बहुत हाई मोराल स्टैंडर्ड थाए जोड़ा लाइफ रे जो मोराल प्रिंसिपल विवेकवान भाव से चिंता करती एवं ये चीटिंग करवा मिछ कहवा अन्य मान को धोखा देवा अन्य मान को लुंठन करवा ये जिनस गुड़ाक आमर आध्यात्मिक उन्नति बेले बेले माने केते बेले भी ये सहायक हो पारिबो नै ता सहित गोटे दान देवा चैरिटी देवा निस्वार्थ भाव में तन धन मन तीन टा जगह रे आम चैरिटी दे पारू कि शारीरिक का पाखे पैसा जदि ना से शारीरिक भगवान शारीरिक भाव में सेवा कर जहाँ पाखे पैसा अच्छी से धन देकी सेवा कर किंबा निजर मन देकी से सेवा कर तीन टा तन धन मन एवं जो तीन टा जाक दे पारुछे सेटा सबुठारु भल ये चैरिटी तार क्वालिटी गोटे थिबा ए दान देवा तार गोटे क्वालिटी थिबा एवं जहाँ किछि आमे हमर अर्थ उपार्जन करूछि बा हमर जो दैनंदिन जीवन पई आमे जहाँ किछि उपार्जन पंथा जहाँ रही सेटा आमको आमर भक्ति मार्ग रे उन्नति करबा पई से सहाय्य करथवा उचित जने जदि कौन से दुकान देछि माछ मांस से बिक्री करूचे बा जीव हत्या रे लिप्त होइछि किबा जने निशा दुकान करछि विभिन्न प्रकार निशा लोकन को खइबारे से जदि व्यस्त अछि किबा जने एमती दुकान करछि जोथरे कि अवैध स्त्री संपर्क हेछि किबा जने एमती प्रकार काम करछि जो द्वारा ए चारोटी जुआ खेलिबा को जने माने एमती जुआ सट्टा इति खेलुछि यही भाव में जदि से तार दैनंदिन आय करवाटा जदि से यहपरी भाव में जदि से तार दैनंदिन आय कर ये केबे भी ताको साहाय्य करिवो नाही तार माने भक्ति मार्ग रे उन्नति करिया पई तो आमर जो आम ऑक्युपेशन अच्छी आमर अर्थ उपार्जन पंथा अच्छी से कौन प्रकार चारोटी मार्ग सेटा लिप्त हो नथिबा उचित तापरे कौन अच्छी तापरे आम आम घरटा को भी आम गोटे छोट मंदिर भली आमको रखा पड़ो बेले बेले आम कहू जे मु भगवान को रखी प्रकृत मु भगवान को रखनी भगवान मत रखी गृह रे भगवान को केंद्र करके आम आमर जीवन अतिबाहित करवा उचित आम घरटा गोटे मंदिर करवा कथा आम शरीर को भी मंदिर करवा आम घर को भी मंदिर करवा मंदिर तो मंदिर अच्छी तो से कौन ये मंदिर रे आम जहाँ किसी खाद्य तैयारी करुछे घरे जहाँ किसी खाद्य तैयारी करुछे आम केवल से भगवान को उद्देश्य तैयारी करवा कथा एवं भगवान को प्याज रसुण भल लगे नहीं एवं प्याज रसुण आमको भक्ति जीवन आगे बढ़िया को देवे नहीं सूक्ष्म चिंताधारा को से नष्ट कर दियंती प्याज रसुण ये दुईटा एमती जिनस जो द्वारा आमर ब्रेन रे जो फाइन न्यूरल कनेक्शन गुड़ाक अच्छी से डिसइंटीग्रेट हो जाए एवं आमे ये सूक्ष्म चिंताधारा करि पारु नाही
ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିବ, ହଁ ଭଗବାନ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି, ସେ ଯଦି ହାତ ବୁଡେଇ ଖାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନା ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାତରେ ଡାଲି ଗୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଖାଇପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବାସ୍ନାରେ ବି ଆମେ ବି ଖାଉଛେ ନା, ଆଘ୍ରାଣମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭୋଜନମ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନାରୁ ଆମେ ଜାଣି ପକାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁହଁ ଉପରେ ନାକଟା ଦିଆହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତାର ବାସ୍ନାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖଟା ନା ମିଠା ନା କଣ ତାର ଟେଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିବ। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଭଗବାନ କେମିତି ଏମିତି ପାର୍ଥିବ ହିସାବରେ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ନୟନରେ ଦେଖିକି ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାତକୁ ତାଙ୍କର ଡାଲିରେ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡିବନି, ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଥିବ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭୋଗ ଲଗା ହବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କରାହବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କରାହବ, ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର କୁହାହବ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର କୁହାହେଇକି ପର୍ଦ୍ଦା ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ବାହାରେ ବସିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ 3ଟା ତାଳି ବଜେଇକି ପ୍ରସାଦ ଆଣିବେ। ପ୍ରସାଦର ଥାଳିରୁ ଡାଲିରେ ଡାଲି ମିଶେଇ ଦେବେ, ଭାତରେ ଭାତ ମିଶେଇ ଦେବେ, ତରକାରୀରେ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଖଟା ଏମିତି ଯୋଉଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେ ଥାଳି ଧୋଇବେ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାଳି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ନିଜର ଥାଳିରେ ଆପଣ ବାଢିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଇଁଠା ସେଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଛି ବା ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଥାଳି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଆମର ଅଇଁଠା ବାସନ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମଜା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଧୁଆ ହେବା କଥା, ସେଇଠି ଅଇଁଠା ବାସନ ମଜା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଭୋଗ ଖାଇବା ବା ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇବା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବି ଭଗବାନ ସେଟା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ବଢି ଚାଲିବ ଆଉ ଆମେ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତାପରେ ଆରତୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରତୀ ଦେବା କଥା। ଆରତୀ ମାନେ କଣ? ଆମେ ସ୍ଥଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଧୂପ ଦୀପ, ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ପୁଷ୍ପ, ତାପରେ ଆଲଟ ଚାମର ଶଙ୍ଖ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଆରତୀ କରିଥାଉ। ଆରତୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜମି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମାଟି ବା ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ମାଟିଟା ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରସ୍, ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟିର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗନ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଧୂପକାଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉ। ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଛିଡା ହେଇପାରୁଛି, ମାଟିରେ ଶୋଇପାରୁଛି, ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ପାଣି, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ତାର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି କଣ, ପାଣିର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ରସ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ପାଣି ପରେ ଆସେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଆମେ ଦୀପ ଦାନ ଦେଇଥାଉ। ପଞ୍ଚଦୀପ ଲଗେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ 4 ଥର, ତାପରେ ଅଣ୍ଟାରେ 2 ଥର, ତାପରେ ମୁଖରେ 3 ଥର ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 7 ଥର ଦୀପ ଆମେ ବୁଲେଇଥାଉ। ସେଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ, ଏ ଟିଭି ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ବାୟୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ବାୟୁ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, 3 ମିନିଟରୁ ଅଧିକା ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ମରିଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଫ୍ୟାନ ରୁ ପବନ ବାହାରୁଛି ଆମର ଦେହକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ପବନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତ ସେଇ ପବନକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲଟ ଚାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପବନ କରିଦଉ, ଫୁଙ୍କି ଦଉ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯେ ଆକାଶ, ବାୟୁ ପରେ ଆକାଶ। ଆକାଶ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଛିଡା ହଉଛି। କୋଉଠି ଛିଡା ହଉଛି? ଖାଲି ମାଟିରେ ଛିଡା ହଉଛି। ମାଟି ଉପରେ ପାଦ 2ଟା ସିନା ଅଛି, ଉପରକୁ ଦେହଟା ଅଛି ବା ସ୍ପେସ ରେ ଦେହଟା ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପେସ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲି ଏ ସ୍ପେସ ର ତନ୍ମାତ୍ର ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ କରୁଛେ ଆମେ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛେ, ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରତୀ କରୁଛେ।
तो एपरी भाव में फूल दौचे आमर मन को आम भगवान सुमन फूलर गोटे ना हूँ सुमन फूल अर्पण करुचे तो यहीपरि भाव में भगवान को आम आरती करुचे तो आम सब भगवान को यही प्रीति आरती करवा कथा एवं ठाकुर घर केमती सजेवा कथा भगवान राधा कृष्ण सब ऊपर रहा कथा बाकी देवी देवता जदि रखिंट देवी देवता को भगवान सांगे भगवान ऊपर रखिले से अपराध देवी देवता सब तले रही आमर नामहट्ट बही आप देखिए ठाकुर केमती सजा हो प्रथम राधा कृष्ण द्वितीय सोपान में गौ निताई पंचतत्व रही नृसिंह भगवान रही जगन्नाथ रही तृतीय सोपान तुलसी महाराणी रही तुलसी महाराणी चैतन्य महाप्रभु ऊपर को जीवे ना कि गुरु परंपरा तल को आसबे तुलसी रही सभा तले आम गुरु परंपरा थी आम जहाँ किसी भगवान को अर्पण करुचे आम डायरेक्ट भगवान को देले से पाइबे ना आम सब गुरु थ्रु देवा आमर जो दीक्षा गुरु अच्छा प्रथम ऑफर करवा प्रभुपाद को देखा माने दीक्षा गुरु से प्रभुपाद को देखिले आम आमर गुरु को अनुरोध करवा गुरुदेव मत भगवान जो सेवा करुचे से सेवा को आपण भगवान को निवेदन कर दिंतु गुरुदेव गुरुदेव को देवे से गुरुदेव एमती करेंगे शेष में भगवान पाखे से नैवेद्य लगे आम डायरेक्ट देले केबे भी भगवान पाइबे ना आम से क्वालिफिकेशन ना तृतीय आम भक्त मान विभिन्न पड़ोशी मान बेले बेले निजर घरे विभिन्न प्रकार आरती करी डाकिबा उचित जन को आपण डाकतु दुई जन को डाकतु एवं निजर फैमिली से डाकिकी से आरती रे प्रोसेस रे करया कथा सहित किसी बस कीर्तन करया कथा आम इस्कन रे कौन करू इस्कन फिलोसफी कौन भगवान किए ए विषय टी चर्चा करके भोग लगे प्रसाद देवा कथा तो या द्वारा कौन हम आम अन्य को मध्य यही मार्ग रे आनी पारिबा प्रचार कार्य करि पारिबा तापरे साधना आम निजे केमती साधना करवा जे चैतन्य महाप्रभु कहछन भारत भूमिते जन्म लभिल जार जीवन सार्थक करी कर परोपकार तो आम अन्य मान को डाकिबा कथा किंतु प्रथमे आमे हमर साधना रे स्ट्रांग हेबा कथा तो हमर ए इस्कन रे सबटा बड़ इंपोर्टेंट जिंस हो जप करवा माने भगवान को सब नाम शुद्ध भगवान सब शक्ति कलिजुग निजर समग्र शक्ति निजर नाम रे नाम रूप भगवान अवतार नहीं भगवान को सब नाम शुद्ध सब नाम को धरले आप निश्चित भाव में फायदा पाइबे किंतु तथापि मध्य आज 550 वर्ष तले चैतन्य महाप्रभु रूप में स्वयं भगवान आसी राधांकर देहर रंग एवं राधांकर भाव नहीं कि भगवान कृष्ण गौरांग रूप गौरांग रूप चैतन्य महाप्रभु निमाई कह हुए तो जोटा मायापुर जी मायापुर से चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थली मायापुर हूँ औदार्य धाम चैतन्य महाप्रभु सत्ययुग आसते भगवान स्वयं भगवान राक्षस को दमन कर प्रत्येक अवतार मत्स्य हो कच्छप हो बराह हो नृसिंह हो त्रेता युग राम अवतार आसिक राक्षस मान को हत्या कर कृष्ण अवतार कृष्ण रूप में आसिक स्वयं भगवान कृष्ण भगवान आसते प्रत्येक दिन से राक्षस मान बध कर कलिजुग ये तो समस्ते राक्षस ये बध करने को आरंभ करदे आम कहीं बंचा ना आम समस्त राक्षसीय प्रवृत्ति तो बर्तमान चैतन्य महाप्रभु हो समस्त को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सब प्रथमे मंत्र देते चैतन्य महाप्रभु से मंत्र अवश्य मंत्र शास्त्र कि शास्त्र अच्छी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे किंतु ये मंत्र को चैतन्य महाप्रभु आसिके ओल्टे देले जमती नारद जिते आई दस्यु रत्नाकर से पाप करते से कहते राम नाम निय बोली राम राम कह कहले कही पारे दस्यु रत्नाकर तो नारद कौन कहले ठीक अच्छे ये उल्टे दौर मरा मरा कह बोले मरा मरा कहवा द्वारा हाँ बर्तमान दस्यु रत्नाकर कहले हाँ मरा मरा कटा तो मोर सब दिन काम मरा मरा कही पारि किंतु से राम राम कही पारे नहीं से मरा मरा मराम राम 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 मरा मरा कहीके राम राम हो गला एवं से एते शुद्धता आसीगला जे स्वयं भगवान राम जार ना नहीं से दशरथनागर वाल्मीकि हेले से स्वयं भगवान राम तमकर आराध्य देवता अनंत कोटिर मालिक स्वयं भगवान राम तांकर प्रिय पत्नी को से वाल्मीकि आश्रम रे आनिके छाड़ी देके जाइथिले तो तांकर एते क्वालिफिकेशन बढ़ी गला तो मंत्र
चैतन्य महाप्रभु से मंत्र को उल्टे देले कहीं कली जुग आम पाखे एत पावर ना जे से हरे राम कर एमती भी जब देखिए तो हरे राम ये मंत्रटा अरे जप करने बहुत नीति नियम अच्छी किंतु चैतन्य महाप्रभु देखिले जे कली जुगर लोक ये नीति नियम करें ना से मंत्र को उल्टे देले एमती भी जब आम देखा कृष्ण होती सबू अवतार से होती स्रोत से होती प्रकृत सर्व गोविंदम आदि पुरुषम से आदि पुरुष नाम प्रथम नेले भी सब भल तो चैतन्य महाप्रभु से मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये मंत्र करी समस्त केते लोक पापी तापी जत छिल हरिनाम उद्धार जिते पापी तापी समस्ते ये हरिनाम उद्धार पा तो जपटा गोटे बहुत इम्पोर्टाट आम इस्कन द्वितीय रोचे शास्त्र अध्ययन भगवद गीता एवं भागवतम दुईटा मुख्य शास्त्र ता बाहर चैतन्य चरितामृत रही गुड़ाए शास्त्र रही तो आम सबुदिन ए शास्त्र किसी अध्ययन करवा समस्त पाखे तो गीता अच्छी एवं भाद्र पूर्णिमा ठू ए भागवत आमर वितरण हो मंदिर जो मैंने चाहिए भागवतम बर्तमान रेट हूँ 10,000 टका 9,999 किंतु आम सरल किस्ती 8,500 टंकार आम सरल किस्ती भागवत आपन को दे पारे प्रत्येक मास 1,000 टंका देले आम भागवत सेट 1,000 टंका दे भागवत सेट पहुंच प्रत्येक मास 1,000 टंका दे दे आपण भागवत सेट निजे रखी पारिबे। तृतीय रे प्रत्येक दिन ये जो स्क्रिप्चर माने एटा भगवान को शब्द एवं प्रभुपान को जो बही माने रही प्रभुपाद कहते मु सब मोर बही रे अच्छी से आमर स्टल विभिन्न प्रकार छोट छोट बही अच्छी से नहीं पढ़ा कथा। तृतीय रोचे श्रवण जड़े सीनियर डिभोटी ठारू श्रवण करवा जे कि कृष्ण चेतना किसी उपलब्धि अच्छी किसी अनुभूति अच्छी किसी आप अधिक जानते आम शिक्षा करवा श्रवण करवा तापरे किपरि भाव रे ये जो कीर्तन करा चैतन्य महाप्रभु जहाँ किसी शिखे से सब ध्यान सहित शिखा जमी आम नामहट्ट बही लिखाई कीर्तन केमती करने कथा जप केमती करने कथा जप कर किसी नीति नियम रही माने बेसिक नीति नियम रही से नियम अनुसार आम जो हरे कृष्ण महामंत्र कहूचे आम उच्च पार्टी उच्च स्तर कह जमी आम शुणी पार है एवं शुद्ध उच्चारण करने कथा बहुत स्पीड रे कले हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 एमती कर जप कले हेनी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुद्धतार सहित उच्चारण करेंगे जोटा उच्चारण कर शुणे से एवं रेगुलर भाव में मंदिर को आसवे सप्ताह को 3 थर मंदिर को मिनिमम आसवा कथा द्वारा कौन हम भक्त मान संग पाइबे भगवान को सेवा कर गोटे स्कोप मिल द्वारा आम भगवान को सहित अटैचमेंट हम घरे कहीं भी विग्रह रखा उचित नुहे आम जो मैंने बालपाल रखी बाध्य रखुचे आम अजाणे कि आमको दे आम नहीं आसीचे कि घरे विग्रह रखा उचित घरे भी जो ठाकुर रखुचे प्रॉपर वे रे सजेक रखा कथा प्रथम राधा कृष्ण रे चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व रे नृसिंह भगवान जगन्नाथ रे तल गुरु परंपरा एवं ये दुई जन मझे तुलसी महाराणी रे नामहट्ट बही आप देखिपारे ये देवी देवता मान को आमर पूजा घरे बेले बेले लोक मैंने विभिन्न देवी देवता को विभिन्न बाबा को पसे दौरान ये कथा नुहे शेष आम जानवा कथा जो 16 अक्षर विशिष्ट नाम रही कौन ये जो चैतन्य महाप्रभु नामटी देइछन्ति एठी 3टी शब्द रही हरे कृष्ण एवं राम हरे माने हरा शक्ति भगवान कर आह्लादिनी शक्ति राधा राणी अंतरंगा शक्ति हरा शक्ति कहा जाए से हरा शक्ति को से भगवान को जेहेतु से भगवान प्रियतम बाम साइड बाहरी एवं राम राम होती बलराम जे कि भगवान कृष्ण डाण साइड ये दुई जन होती सब निकटतर लोक एमाने माने भगवान को सेवा आमको लगे पारे जमी आप जड़े उच्च लोक को भेटा जाऊँच
तो तार पाख लोक को आपण जदि धरिबे आपण ताकू पाइबा इजी हेबो तार अपॉइंटमेंट पाइ परिबे तो आमे ये अपॉइंटमेंट सबले मागुछु ए महामंत्र रो उद्देश्य होची हे भगवान कर हरा शक्ति बा राधारानी हे भगवान कर संबित शक्ति बा बलराम हमको भगवान को सेवा रे लगाओ ये महामंत्र उद्देश्य होची हमको सेवा भक्ति रूपक प्रेममयी सेवा रे हमको नियुक्त करो एवं जे हरिनाम एवं हरे कृष्ण महामंत्र जिते शुद्धता सहित जे उच्चारण करिवो ताकू सेतकी अधिका सेवा भगवान देबे आ संडे फीस्ट खाली पळे आसबे ठीक 6टा रे पळे आसबे ठीक 9टा रे पळे जिवे प्रसाद पाइबे पळे जिवे बहुत भलो कथा से प्रसाद ता पाइबार भी गुटे सेवा किंतु तार आगो को जे सेवा दोची जानबे तार जप भलो होची बोले से सेवा पाउची जने पूरी छाणुची कि जने टमाटो काटुची कि जने रोसई करची जोडी झाड़ू करची कि जने लाइट सजौची कि दरी पकोची साउंड सिस्टम ठीक करची सब सेवा से तार जपर पावर रे से सेवा भगवान ताकू दउछन जे जप ठीक भाव रे करू नै ताकू कोन से सेवा भगवान देबे नाही तो आमे माने ए हरे कृष्ण महामंत्र जो 16टा अक्षर को सजाई छी ये एंटी गुटे वाइब्रेशन सृष्टि करे जो द्वारा यार वाइब्रेशन भगवत धाम रो वाइब्रेशन संगे मैच करे अब ए मंत्र को आमे जप कले हमर शरीर एंटी गुटे साउंड वाइब्रेशन एटा साउंड मेडिटेशन मंत्र मेडिटेशन ए साउंड वाइब्रेशन एमती हमर शरीर को वाइब्रेट करे जो द्वारा हमर सब अनर्थ निवृत्ति हुए जेमती गुटे धरंतु गुटे लोहा को आनिबे मैग्नेट सहित लगे देबे तो से लोहा कणिका भितर जेते मॉलिक्यूल अछंती से चुंबक रो प्रभाव रे से माने एमती भाव रे नॉर्थ साउथ की सजेई की रहि जिवे से लोहा भितर मध्ये किछि समय टच की रहला परे से लोहा रे मध्ये चुंबक रो गुण प्रकाश पाइबो तो ये महामंत्र जो अच्छी महामंत्र आमर शरीर प्रत्येक कोष बा प्रत्येक सेल को एपरी भाव रे ताको सजई देबो बा एपरी भाव रे तार ऊपर प्रभाव देबो जद्वारा आम सारा शरीर ये अनर्थ रो मुक्त हेबो अन्य से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सल्य हमको आ हैरान करबे नहीं एवं भगवान को सेवा रे हमर इच्छा मध्ये अधिक लागिबो नले भक्ति करबाटा असंभव तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन जोटा कि ए फॉर एसोसिएशन भक्त संघ बी फॉर बुक्स बा स्क्रिप्चर पढ़िबा सी फॉर चैंटिंग बा भगवान का नाम जप करबा डी फॉर डाइट बा भगवान को भोग लगे खाइबा ई फॉर एंगेजमेंट बा भगवान का प्रेममयी सेवा करबा ये होची हमर इस्कन रो गुटे विभिन्न अंग ए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को आम कहीं एते पसंद करू कहीं गुटे पूरा पैकेज दउचे एवं प्रभुपाद ए संस्था को एपरि भाव रे सुंदर भाव रे ऑर्गेनाइज करके रखी चंदी जे सारा पृथ्वी लोक धर्म जाति रंग विभिन्न प्रकार प्रभेद को पूरा संपूर्ण रूप से मेटे दिया होती हमर इस्कन जाति प्रथा ही नहीं आपण जाई देखिबे जे जो मान को हमें शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंती लोक भी कहूची बा क्रिश्चियन परने क्रिश्चियन मुस्लिम समस्त भक्त अब भक्त माने माने यदि ठीक हिसाब रे प्रैक्टिस करले ब्राह्मण दीक्षा पाइले से भगवान को पूजा करि परिबे मायापुर जाई कि आपण देखु से ब्राह्मण पूजक कहि ना ब्राह्मण दीक्षा पाई जाति रे के कोनसी जे कोनसी जाति हे परिबे सन तो जाति बाछ विचार किछि नाही तो एटा एते गुटे सुंदर संस्था प्रभुपाद कर दै छथि हमें सेठी मनुष्य को देखा हुई मनुष्य रंग तार रूप तार जाति एटा को देखा हुई तार भीतर के शुद्धता अछि केते भलो भाव रे तार सिंसियरिटी अछि केते सुंदर भक्त एटा को समस्त देखंती तो से संस्था को समस्त को हमें स्वागत करूछे हमर एठी ऑलरेडी तो बहुत दीक्षित भक्त अछंती जो माने अछंती से माने सबले तो मंदिर सहित जड़ित जो माने मंदिर सहित जड़ित नांती से माने मध्य अनुरोध से माने मंदिर सहित जड़ित होंतु एवं ए कृष्ण चेतना रे आगु बढ़ंतु वर्तमान हम पाखरे 15 मिनिट अछि ए 15 मिनिट हम प्रश्न नेबा समस्त आज पर्यंत 7टी क्लास रे जहा जहा प्रश्न मन रे अछि पचारि परिबे बर्तमान ए पावर पॉइंट को मु बंद करछि ताहार कोन प्रश्न अछि से पचारि समस्त किसी किसी प्रश्न निश्चित भाव पचारिबा उचित देखिबा प्रथम प्रश्न नै कि आछंदे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु आपण जो कहिथिले विष्णु कृष्णଙ୍କର अवतार सेटा आउथरे मते कहि दउन तो हां बुझी पाले टिके बड़ पार्ट रे करंतु तो आपण जो कहिथिले विष्णु कृष्णଙ୍କର अवतार हां विष्णु सेई कृष्ण कथाटा आउथरे बुझे दउन तो भगवान कृष्ण आमर ए जो भौतिक जगत बा मेटेरियल वर्ल्ड ए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड अछि
ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର 25% ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। 25% ମାନେ 1/4 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 1/4 ମାନେ 100 ର 4 ଭାଗର ଭାଗ କେତେ ହେବ? 25 25% ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା। ତ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେବେ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, କଏନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଏନ୍ 1 ରୂପିର କଏନ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଟସ୍ କରେ, କ୍ରିକେଟ ଆଗରୁ ଟସ୍ କରା ହୁଏ ନା, ହେଡ୍ ଟେଲ୍। ଆପଣ 100 ଥର ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 50 ଥର ହେଡ୍ ଆସିବ ଏବଂ 50 ଥର ଟେଲ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟିଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ହେଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରିବେ। ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 25%ରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଜେଲ ଘର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବାକି 75%ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖୁଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେମିତି ପାଖୁଡା ଥାଏ, ବହୁତ ପାଖୁଡା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏବଂ ସେ କେଶରରେ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯୋଉ କେଶର ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଲ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ କେଶରର ହଉଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏବଂ ସେଇଠି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତ ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡରୁ ବଳରାମ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆଗରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସଂକର୍ଷଣ, ବାସୁଦେବ। ଏମିତି ତାଙ୍କର 4ଟା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ବାହାରିଛନ୍ତି କାହା ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରୁ। ପୁଣି ସେଇ 4ଟାରୁ ସଂକର୍ଷଣରୁ ପୁଣି ନାରାୟଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ନାରାୟଣରୁ ପୁଣି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସଂକର୍ଷଣ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସଂକର୍ଷଣରୁ ପୁଣି ମହାବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାତ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ବା ଗର୍ଭୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେ ପଦ୍ମଫୁଲର ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାଡରେ 14ଟି ଲୋକ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣରେ କ୍ଷୀରସାଗର ରହୁଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷାବତାର କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି। ରାମ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି, ବାମନ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କେତେ ତଳ ଲେଭଲରେ ସେ ରହିଲେଣି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନର ଅରିଜିନାଲ ଭଗବାନ। ସେ ଏଇ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପଛପଟେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ କରିଥିଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଇଁଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭୋଦକସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ହାତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଯୋଉ ହାତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। 16 ପ୍ରକାର ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। 4 × 16, ସେ 16 ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହୁଏ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟାରେ ବା 1000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ବାକି ସବୁ ଅବତାର ଆସନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଭା ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବ ତ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଘରେ ଆମେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ବି ନିଜେ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ବି କୋଟି କୋଟି କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ଅଛି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ବି ଅଛି। ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଫାର ବେଟର। ସେ ପର୍ସନାଲି ବି ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? 1200 କେତେ ଗୋଟେ 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ 16,000 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା, ଆପଣ ଭେଟ ଦ୍ୱାରିକା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସମୁଦ୍ର ତଳରେ ଅଛି, ଗୁଜରାଟ ଯଦି ଯିବେ ସେଠି ଆପଣ ଦ୍ୱାରକା ଅଛି, ସେଠି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏ 16,108 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ନୀ କିଏ? ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆଉ କଣ କି ତା ନା ମୁଖ୍ୟ 7ଟି ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେ 16,108 8ଟି ରାଣୀ ପ୍ରଭୁ କଣ କି ଆଉ ଜଣେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତା ନା ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଭୁ ହଁ ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟଭାମା, ରାଇଟ ସତ୍ୟଭାମା ଜରାସନ୍ଧର ଭଉଣୀ ବୋଧେ ସେଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରଦ ଭଗବାନ ତ 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଦିନେ ଯିବେ 16,108 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 365 କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡୁଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ରାଣୀ ମାନେ କେମିତି ରହୁଥିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଦ୍ୱାରକାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟର ଦେଖିବା 16,108 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 365 କରିଦେଲେ 44.13 44 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ 44 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ ହଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଥରେ ପାଇଲା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା ବେଳକୁ 44 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାରଦ କହିଲେ କୋଉ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ରାଣୀକୁ ପାଦ ଏମିତି ଗୋଡ ରଖି ତା ଅଳତା ମୁଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଭେଟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ବେଣୀ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଫୁଲ ମୁଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭାବରେ ସେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡୁଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ତପ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତା ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହମ ବଦାମି, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହମ ବଦାମି କହୁନାହାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବେଣୁ କର୍ମନ୍ତମ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବେଣୁ ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଅଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ବେଣୁ କର୍ମନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଦୟାଲ ତାକ୍ଷମ ପରାବତମ ସମସିତ ବୁଧ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗମ। ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାର ତ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସିତ ଦେବଳ ନାରଦ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଜାଣିଲେ ମୂଳ ମୂଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଧାମ, ଯଦ୍ଗତାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ, ସେଇ ପରମ ଧାମ ହଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ସେଠିର ମାଲିକ କିଏ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସରିଗଲା ବିତିଗଲା ନୁହେଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କୃପା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପଚାରିବ? ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ମନ ଖୋଲିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାହା ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ହଁ ଖଗେଶ୍ୱର ରଣା ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ମାଇକ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ मोर गोटे प्रश्न थिला हम्म जो आमर विभिन्न जो धर्म अच्छी विभिन्न धर्म ग्रंथ अच्छी जेमती कि आमर हिंदू मान जो भगवत गीता हम्म मुस्लिम मान कुरान हम्म बाइबल रो जो एटा अच्छी आमर क्रिश्चियन बाइबल। ख्रीस्टान मो बाइबल जो अच्छी हम्म एटा भगवान कौन पे एटा अलग अलग सृष्टि करिसंती एटा हाँ, बहुत सुंदर या प्रश्न। फଳରେ କି କଣ ହଉଛି ତାମାନେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛି विभेद होची। हाँ, ବିଭେଦ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସୃଷ୍ଟି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ତ ହଁ ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଡିଏନ୍ସ କି ଭାବରେ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ, ସେଇ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ଅବତାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପଗନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନଥିଲେ। ଆହାର କିଛି ବି ଖାଉଥିଲେ, ମରିଲା ସଡ଼ିଲା କୁହା ପଚା ଜିନିଷ ଖାଇ ପକଉଥିଲେ। ନିଦ୍ରା କୌଣସି ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଳସ୍ୟ ଥିଲା। ନିଶା ପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆସିବେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡି ଦିଅ, ଯାହା କରୁଛ କର୍ମଫଳ ମତେ ଦିଅ, ସେଟା ସମ୍ଭବ କି? ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେତେ ସିଗାରେଟ ପ୍ୟାକେଟ ପିଉଛ? ନାଇଁ 20 ପ୍ୟାକେଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପର ଡେ, 20 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇ ଦଉଛି। ସବୁବେଳେ ତ ସିଗାରେଟ ପିଉଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତ ଡକ୍ଟର କରିବେ ନାଇଁ, ତତେ ଯଦି ସିଗାରେଟ ଛାଡିବାକୁ ହବ 20 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ମାସଠୁ ତାକୁ 15 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇଦେ, 5 ପ୍ୟାକେଟ କମେଇ ଦେ। ତାପରେ ତାକୁ କହିବେ ନାଇଁ ଏଥର ତୁ 10 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇ, ଅଧା କରିଦେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁ 5 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇ କହିବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ପିଇ କହିବେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ତୁ ଦିନ ଯାକର ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ ପିଇ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଛଡେଇବେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ଯିଏ ଅଛି, ତାର ଯଦି ସେଇ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଆ ହୁଏ। ଜଣେ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ବାହା ହେବୁ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଛଡା କୌଣସି ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିଲେ ସେ କରିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ ଯୋଉ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଖଗେଶ୍ୱର ରଣା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ? ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ନା ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଏତେ ହାଇ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କେବେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ ଯୋଉ ଘରୁ ଯୋଉ ତୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଯାଉଛୁ, ତ କାହାର ଅଟୋ ଫଟୋ କରିକି ଯାଉଛୁ, କାହାକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦରକାର, ତୁ କଣ କର, ଯେତେବେଳେ କଟକ ଯିବୁ ଘରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତୋ ସୁଟକେସଟା ଧରି ଚାଲି ଯିବୁ, ସେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ତୁ କର। କରିପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଟାର୍ଗେଟଟା ଘରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସରେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ। ତ ସେଇ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଅଲିମ୍ପିକ ଦୌଡୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ 20 କିଲୋମିଟର ଦେଲେ ବି ସେ ଦୌଡ଼ିଦେବ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅବୈଧ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ରଖୁଥିଲେ, ମା ଝିଅ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଆସିକି କଣ କହିଲେ ଯେ ତମର ପାଇଁ ଇଜି କରିଦେଲି ମେଥଡ। କଣ? ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ କୁବୁଲେ କହିଲେ ତମର ବିହା ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ମନ ଭରିଗଲା, ତଲାକ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ସରିଗଲା। ଆଉ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ପତ୍ନୀ ରଖିପାରିବ। କୁରାନରେ ତାଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି, 4ଟା ପତ୍ନୀ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜର ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବେସିକ ନୀତି ନିୟମ ବତା ହେଲା। ତ କୁରାନରେ ଜଣେ ପଶୁ କେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛ ମାରିଦେଇକି ଖାଇ ଦଉଛ, ଝିଟପିଟି ହେଲେ ବି ଖାଇ ଦଉଛ, କଙ୍କଡା ବିଛା ହେଲେ ବି ଖାଇ ଦଉଛ। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହଉଛି। ଯେମିତି 20 ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ପିଉଛୁ ମାନେ 15 ପ୍ୟାକେଟ ପିଇବା କଥା କମେଇ ଦିଆହଉଛି। ଠିକ ସେମିତି କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ଟିକେ କୋହଳ ନୀତି ନିୟମ କଲେ। ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ
ସବୁ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ ଜୀବକୁ ଆଣିବ, ଗୋଟେ ଓଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଈ କିମ୍ବା ଘୋଡା, ଗୋଟେ ଗଧ ଏମିତି ଆଣିବ, ତାକୁ ମୋ ନାଁ ପଢି ପଢି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ସେ ମାଂସ ଖାଇବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟାର୍ଗେଟଟା ଆଚିଭେବଲ, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ବେସିକ ନୀତି ନିୟମ ଯୋଉମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଫେର ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ। ଏବଂ ସେ ଦେଲେ କୋରାନରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନେ ରମଜାନ ମାସ ସରିଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ କାଫେର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନେ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ମା ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ମଲା ଫଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ହାରାମ, ଯୋଉଟା ହାଲାଲ ହାରାମ ବୋଲି ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ହାରାମ କାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିକି ରହିବ, ଘାତ କରିକି ରହିବ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେବ, କାଫିର ମାନଙ୍କୁ ବାହାରିଦେବ। ସେଟା ହଉଛି ଜିହାଦ। ତ ସେଟା କୋଉ ସମୟ ପାଇଁ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା? ସେ ଆରବରେ ଥିବା ସେ ପଗନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଏତେ ନିୟମ କଠୋର ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ହାୟର ଲେଭଲରେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ହଉଛି ନର୍ସରୀ, ଆମର ପାଠ ହଉଛି PhD ପାଠ। ତ ନର୍ସରୀ ବାଲା ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, ନର୍ସରୀ ପାଠ ବାଲା PhD ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ PhD ବାଲା ନର୍ସରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା କଥା। ତ ମହମ୍ମଦ ବେସିକ ନୀତି ନିୟମ ଦେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ମହମ୍ମଦ ନିଜେ ନିଜକୁ ମେସେଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଲେ। ମେସେଞ୍ଜର ମାନେ ପିଅନ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହର ମେସେଞ୍ଜର। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ନୀତି ନିୟମ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ 10ଟା ନିୟମ ଦେଇକି ଗଲେ। ସେ କହିଲେ thou shall not be killed। ସେଠି କଣ କହିଲେ? ଓଟ ଗାଈ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ। ଏଠି କଣ କହିଲେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ? thou shall not be killed, ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ ପୋପ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦାଉର ଅର୍ଥ ବାହାର କଲେ ମଣିଷ, ମଣିଷକୁ ମାରିକି ଖାଇବ ନାହିଁ, ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଲେ ଚାଲିବ। ଏମିତି ତାର ଟିକେ ନୀତି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କରିକିରି ସେମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ 10ଟା କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେ 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବି ମାନିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ସେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଶୂଳିରେ ଚଢେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? এই ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ପରମ ମାନେ ନମ୍ବର 1 ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। କଣ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? କଣ ଉବାଚ ଲେଖନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ- ପଚାରିବେ। ଭଗବାନ ବାଚ। ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବାଚ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ମତ୍ତ ପରତରଂ ନାନ୍ୟଂ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଆଉ କିଛି, ମତ୍ତ ପରତରଂ ନାନ୍ୟଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ, କିଛି ଆଉ ମୋର ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ରୋପାଇଟର, ଯୋଉ ଭୋକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସାଂ ସର୍ବ ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର, ସବୁ ଲୋକର ମହେଶ୍ୱର ହଉଛି ମୁଁ। କୌଣସି ଅବତାରରେ ରାମ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, କି କୌଣସି ଅବତାରରେ ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଏବଂ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗବତମ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ତ ସମୟ ସ୍ଥାନ କାଳ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଟା ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଖାଇବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଅଛି, ମାଂସ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମାଂସ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାକୁ ନେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ପାଖରେ ବଳି ଦିଅ ଏବଂ ମାଂସ ଖାଅ। ତ ବଳି ଦେବାର କଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି? ଆପଣ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ, ବଳି ଦେବେ। ତାପରେ କଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆସିବ, ବଳି ଦେବେ। ବର୍ଷକୁ 4 ଥର 5 ଥର ମାଂସ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଡେଲି ଖାଇବାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନେ କଣ କଲେ? ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ବୋଲି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବାର କଣ ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆମିଷ ମାଂସ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲା, କୁକୁଡା ମରା ଚାଲିଛି,
तापरे जीव हत्या चलछि सेठी म्युनिसिपालिटी केनाल तरे लाइन दुकान खोली गलानी दुकान घर तैयारी करछि मांस कटा हो तो आमर सिस्टम एमती नथिला आपण भावନ୍ତୁ आपण दादा फादा माने जे थिले से माने बळी दउथिले एवं से बळी मांस को ही भाग करी खुआउथिला एवं जे बळी देबो से मांस को 10 भाग करबो भागे निजे रखिबो 9 भाग अन्य जो माने मांस खाउछन तांकु से बांटिबो तो किले मांस खाइबा पई ताकु 20 किलो रो गोटे छेली बा बोदा को ताको बळी देबा पड़िबो आर्थिक बोझता ऊपर पड़िबो ता द्वारा तार से जो मांस खाइबार जो अभ्यास अछि ताको दबे ठीक से भाव में सरकार मध्य करुछन्ति ना कि मद पिया लाइसेंस किए देछि मद दुकान खोलिबा पई लाइसेंस किए दउछि सरकार दउछन्ति आप सरकार जदि मद को बैन कर देबे लोक घरे घरे मद तैयारी करके पीवा आरंभ कर देबे सरकार से कोन कहते लाइसेंस देछन्ति किंतु तार पर टैक्स लगौछन्ति हैं मद तैयारी करिबा पई जदि 50 टका लागुछि 450 टका तार पर टैक्स करी 500 टका नेबे एवं से 450 टका रे विभिन्न मद पीवा द्वारा जो विभिन्न प्रकार असुविधा होची लोकंगर लिवर फेल होची सिगरेट पीवा द्वारा कैंसर होची कैंसर हॉस्पिटल खोलुचंदी एवं से सरकार कोन मद ऊपर कोन लिखिचंदी जे कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजुरियस टू हेल्थ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ सेटा भी पढ़ी न पारबे बोली गुटे लंग्स रो फोटो दे कि गुटे फुसफुस रो फोटो दे कि सेत्रे केमती कोणा जाली हे जाउची कैंसर रोग होची गुटका रे मुह फाळी कटि जाइछि सेमती फोटो दउछन्ती कोन पई कारण ए प्रवृत्ति को लोकंग ठारू कमई देबा पई ए प्रकार रो नीति नियम लागू कराई प्रकृति रे जदि आमे देखिबा को जिबा ए जो विभिन्न प्रकार नीति नियम हमर भगवान विभिन्न जगह रे विभिन्न धर्म प्रचार करिके मनुष्य माने जो स्तर रे अछन तांको परवर्ती सोपान को नेबा को चाहउछन किंतु हमर सनातन धर्म रे तमगुणी लोक को रजगुणी आड़ को निया होची रजगुणी को सप्तगुणी को निया होची एवं हमर इस्कन सप्तगुणी लोक जो ने हमर इस्कन रे तमगुणी लोक आसिले रजगुण को आसीबो रजगुणी लोक आसिले सप्तगुण को आसीबो सप्तगुण को आसिले से शुद्ध सत्व को आसीबो एई परि भाव रे क्रमान्नति हेई परिबो आउ कोन प्रश्न अछि 9:08 मिनिट हे गलानी आउ जदि कोन प्रश्न अछि आपण फोन करिवे पचारि परिवे एवं आज हमर कोर्स समाप्त हला एटा मोर बहुत दिन इच्छा थिला ए कोर्सटा करिबा पई आगु मध्ये चेष्टा हितला किंतु कोनोसी कारणवशत डिस्कंटिन्यू हे जाइतिला किंतु आमे क्रुशियल मोमेंट रे 7 दिन रे कोर्स कले हमको मायापुर जिबार अछि गुडाय मैनेजमेंट वाला काम थिला तथापि मध्ये आमे एटाको सफलतार सहित सरीछि एवं वर्तमान मु देखि पारछि 25 जन थिले आज वर्तमान भी 23 जन अछन्ति समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कांग्रेचुलेशन ए कोर्सटा को आपण सफल भाव रे समाप्त करिसंती एवं आमे समस्ते हरे कृष्ण महामंत्र करबा समस्ते माइक ऑन करंतु हरे कृष्ण महामंत्र करिके आमे हमर कोर्स को वर्तमान करबा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण प्रभु हाँ प्रभु कृष्ण प्रभु प्रभु से वीडियो बनते छाड़ी देबे हाँ प्रभु छाड़ देबे वीडियो आज रे वीडियो रिकॉर्डिंग हेछि आज रे वीडियो छाड़ देबे आ दुईटा वीडियो किंतु पंचम दिन रो वीडियो बेदी कि षष्ठ पंचम दिन रो वीडियोटा अल्प समय अछि सब जाग रिपीट हेछि आपण बुझी परिबे धन्यवाद हमें वर्तमान रेकॉर्डिंग